To our esteemed principal, respected teachers, dear parents, and my fellow students. Myself, Shraddha Bapat. Myself, Sachin More. It gives us immense pleasure for being today's host, and we welcome you all to our much-awaited third annual function of Genius Kids Preschool. A day that celebrates the achievements, talents, and memories that we have created together over past years. Today isn't just an occasion, but a festival that signifies our school spirit, values we hold, and unity that binds us together. It's a day to applaud the efforts of every individual who had contributed in making Genius Kids Preschool a temple of learning, growth, and excellence. It's an honor to stand before you as we celebrate our school's third annual function. Our theme for this year is Feel the Beats, choreographed by Mr. Sunil Rople sir. The stage you see here isn't just a platform, but a canvas where we showcase our creative abilities, teamwork, and hidden potentials. Today, you will witness performances that will inspire you, make you proud, and perhaps even bring a smile to your face. From cultural dance performances to thought-provoking skits and mesmerizing acts, this day promises to create an unforgettable memory in your life. I would like to take this opportunity to thank our teachers who are guiding lights in our lives, one who nurture our potentials and inspires us. Their dedication and unwavering support have made us what we are today. A heartfelt thanks to all our parents for their encouragement and entrusting us with your child's education. Your partnership with our school strengthens our ability to shape your child's future. Today, together, we will create memories worth cherishing. So let's come together and celebrate this day with all our heart. As we proceed with the event, let us remember that every performance, every speech, and every effort represent our collective dreams and aspirations. Let's sit back, enjoy, and cheer for every performer as they take center stage. Now it's time to take blessing from God, and for that I request our chairperson cum founder of GKPS, Soni Shrikant Madam, and trustee members, Mr. Babulal Chaudhary, Mr. and Mrs. Jitendra Shukla, Mr. Ashish Pandey, Mr. and Mrs. Srivastav, Ms. Seema Pandey, to come forward for lamplighting and prayers. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा. Ma'am. Thank you. Our Soni Shrikant Madam to honor our guest, and for that please come on stage. Fatima at Fatima Junior College, Ambernath, and the co-founder of St. Mary Academy, Ambernath. He holds a PhD degree. In commerce
which reflects his academic excellence and commitment to education, public service, and arts. Beyond professional responsibilities, he also mentors students preparing for MPSC, UPSC, and Staff Selection Commission examinations. He is also a renowned singer and Sangeet Visharad from ST Musical Institute of Mumbai and had a privilege of being a disciple student of legendary Pandit Sudhir Phadke. Dr. Amol Kamre. He comes with a rich educational background, holding degrees such as BSc, MSc, B.Ed, M.Ed, MA in Economics, DSM, and a PhD degree in Economics. He currently serves as the principal of JBC B.Ed Degree College in Thane, bringing over 10 years of experience in the field of education. Dr. Kamre has also made significant contributions to academic research with 5 published research papers to his credit, showcasing his dedication to advancing knowledge in his domain. Mr. Sandesh Bansode. He is the chairman of Mumra Sunshine Convent School. His support in registration of our Diva branch and tie-up with Sunshine Convent School has been truly invaluable. Request Mr. Amol Kamre and Mr. Sandesh Bansode to come on stage, please. Mr. Pushkar Karnawat is an award-winning public speaker, entrepreneur, and a startup trainer, and is well known for his impactful teaching and mentoring over past 8 years. He holds the prestigious Maharashtra Udyog Samman Puraskar 2024 for Young Entrepreneurship Excellence and is also recognized as Best Debater in Modern Indian Parliamentary Sessions. Mr. Pushkar has also excelled as a Vice President of Road Club of Dombivli Sun City and served as a District Council member for Road International Districts for 2 consecutive years. He has represented his district on global platforms like Rhodesia for 3 years and organized events such as Limca Book of Records and events named Dombivli Together. With expertise in personal growth, life skills and entrepreneurship, Mr. Pushkar continues to inspire youth to embrace growth, mindset and achieve excellence. Let's give a huge round of applause for our guest of honor. I request our Soni Shrikant madam to please come on stage to honor our guest. Mr. Pushkar Karnawat to come on stage, please. He is an award-winning public speaker, entrepreneur, and a startup trainer. He is also a best debater at Modern Indian Parliament. Mr. Babulal Chaudhary, Mr. and Mrs. Jitendra Shukla, Mr. Ashish Pandey, Mr. and Mrs. Srivastav, Ms. Seema Pandey. Clap everyone. मार दो And for that, please welcome our young girls to present one of our graceful dance form, Bharatnatyam.
लंबोदर सूर्य भुजाचार्य दंत चंद्रमा राज राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय द्रपद गावे अति विचित्र गणना सभा मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दो लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पज को लागत हूँ पज को लागत हूँ पज को आदि सुताय कहाँ चला मैं हे गणराय तेरे बिना मैं आदि सुताय कहाँ चला मैं आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा मेरे अधूरे Please give a huge round of applause to our performance. गणपति बापा के blessings तो ले लिए. So, what are your plans for summer holidays? Yes, I'm planning to go somewhere. Somewhere, but where do you want to go? I think I'm thinking about where I should go and how can I travel. Why so much thought? Just book tickets and go. Book tickets and go is very easy, but doing it is very difficult. Oh, at least tell me where do you want to go? I wanted to visit Disneyland since childhood. Do you even know where is Disneyland and how we can go there? How we can go? I will take you there. Really? How? When will we go? When we will go means, we will go right now, at this very moment. But I haven't packed even my bags. How long does it take to pack bags? Besides, there is no need to pack bags as well. How it is possible? Everything is possible. So everyone, fasten your seatbelts because we are about to fly to the world of Disneyland. So please welcome our playgroup, nursery and junior KG kids from the Diva branch who will take us on a journey to Disneyland.
cheers for all our little performers. Look to the sky, what is unknown, and it's about to ignite. It's looking bright, go on hand in hand. Let's not get feeling inside. We're gonna dream a little bigger, laugh a little harder, sing a little louder now. We're gonna dance a little bolder, love a little better. Take my hand, I'll show you how. The future holds so much more than we've ever seen before. There's something so magical shining from our dreams. A monkey s'illumine. A monkey s'illumine. Monkey s'illumine. Go make a wish if you see a star, and we can watch how it grows. Let's reminisce how we've come so far, and see how far we can go. We're gonna dream a little bigger, laugh a little harder, sing a little louder now. We're gonna dance a little bolder, love a little better. Take my hand, I'll show you how. The future holds so much more than we've ever seen before. There's something so magical shining from our dreams. A monkey s'illumine. Monkey s'illumine. Monkey s'illumine. Your big round of applause, friends. Watching these cartoons and their antics reminded me of something. What's that? Tell me, Sachin, have you seen Mufasa? Mufasa, the Lion King one. Yes, in which the adventure of Lion King in the jungle was amazing. Have you seen that? I haven't seen it, but I have heard about it. Can you show me? Why not? Let me show everyone as well. Bringing the jungle's magic and fun, here are our playgroup and nursery kids from Gandhi Chowk, Badlapur branch. The king of the jungle is here. Please give a round of applause for children. Parents, please clap. ये मेरा शहर, ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। हाँ मैं ही गलत, हाँ मैं ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खाता वही। ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके है कोई को वो मैं मुझसे बड़ा कोई है यहाँ में अगर वो कोई निकलता मैं हूँ पूछो में लाल रहे अंत में गुलाल रहे युद्ध की पुकार रहे कथा न सुन जो
कि मेरा अड्डा, ये बिट्टा कि मेरा अड्डा। मैं नदी में तुझे फेंकूंगा, मैं मछली पे लपटूंगा, बच्चा मैं डालूंगा, मैं झंडे सा लहरूंगा, तुझे मिट्टी में बच्चों मिला दूंगा, मैं कीमती खनिज के मिट्टी से मिल जाऊंगा। ये बिट्टा कि मेरा अड्डा, ये बिट्टा कि मेरा अड्डा, ये बिट्टा कि मेरा अड्डा, ये बिट्टा कि मेरा अड्डा। Parents, cheers! आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। सच सच कहता मैं सच के कहता मैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। अरे आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। पत्तियां खाती है गिरने, पत्तियां खाती है गिरने, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा। बकरे को शेर तो पूछे, बकरे को शेर तो पूछे, धूप से कोई ना बचे, धूप से कोई ना बचे। एक जान की भूख मिटाने को, एक जान की बहुत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देना टुकड़े। Our lions enjoyed so much. What happened to you? Where are you lost? Watching our little lions made me think about how lush and green jungles are and how slowly they are disappearing. That's true. We see so much news about wild animals entering cities. For example, leopards entering building compounds or animals appearing on roads. Exactly. If we keep destroying trees and entering jungles, we are essentially destroying their homes. Then where will these animals go? You're absolutely right. But who will understand this? We have to understand it ourselves and make others aware. We must save jungles and trees, otherwise it will harm the environment. Save trees. That's right. Save trees is the message our senior KG, first and second standard kids from Diva branch are bringing to you. Please give a huge round of applause.
इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। अब मैं ये सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला, ख्वाबों का खाका जो बहता चला। I am a tree, I give you fruits. I am a tree, I give you medicine. I am a tree, I give you oxygen. I am a tree, I give you environment. ये प्यारा सा परफॉर्मेंस देखने के बाद सब लोग कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाएंगे। ऑडियंस लगाओगे ना? लगाना भी चाहिए, उसकी वजह से आगे जाके अपना एनवायरनमेंट इंप्रूव भी होगा। ऐसे ही एक और बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंट में। कौन सी बड़ी प्रॉब्लम? आजकल हर घर से कंप्लेंट है कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। हाँ वो तो है, मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है। पर जानते हैं कि मोबाइल हम बड़े लोग सबसे ज्यादा देखते हैं, वो भी बच्चों के सामने। उसकी वजह से बच्चे उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सही बात है। आजकल के घर लोगों से ज्यादा वक्त हम सोशल मीडिया को देते हैं। सोशल मीडिया, उससे ज्यादा घर के लोगों और बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। यही सोशल मैसेज लेके आ रहे हैं हमारे बदलापुर डांस क्लास के बच्चे। प्लीज गिव हिम ध्रुव राउंड ऑफ अप्लॉज। व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, 15 सेकंड के रील, 30 के रील, 10 रुपए के फॉलोअर्स ले लो। रस्तेवाल सस्ते में ट्रेंडिंग में रहने के लिए 1 डजन हैशटैग ले लो।
हट्टा कट्टा मोबाइल। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया, समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये टॉर्च लाइटें खा गया, इसने सैकड़ों मील की दूरियां भी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां भी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया, पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है। माँ, मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? देखो, एक और शिकार। इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। मुंबई में 14 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड के पीछे काफी चौंकाने वाली वजह सामने आ रही है। अभी तक जो भी सामने आया उसके मुताबिक बच्चे की जान एक गेम की वजह से गई, जिसका नाम है ब्लू व्हेल। इस गेम में सुसाइड का चैलेंज दिया जाता है। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना लेते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना देते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि अब सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। है तू, इतना जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। तेरे जुनून की आगे अम्बर पनाहे मांगे, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही
बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। कैसे लगा आपको सोशल मीडिया रिलेटेड मैसेज? चलो, अब सोशल मीडिया मैसेज तो बहुत हो गया। अब हमें पता चल गया है कि आप ये सोशल मैसेज फॉलो भी करेंगे। फॉलो करेंगे ना सब? तो अभी सोशल मैसेज के बाद थोड़ी मस्ती हो जाए। मस्ती? कौन सी मस्ती? और अरे वही मस्ती जो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे टाइनी डॉट्स लेके आ रहे हैं। So, please give huge round of applause to all our playgroup kids, nursery kids from Katra Badlapur branch. हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छलक छलक झूमती। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छलक छलक झूमती। कोई लड़का है जब वो गाता है, कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन गाता है घुमर घुमर घूमती। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन गाता है घुमर घुमर घूमती। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। दबी दबी सी हंसी होठों में बसी है, गुदगुद कर रही है, हल्ला मचा रही है, पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। मौसम ने भी की है कुछ कोशिशें, होने लगी देखो ये बारिशें, सर पे चढ़ा है एक ऐसा असर, दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने, धुन कोई चल रही है कानों में रीते से, रोशन है ज्यादा ये सुबह, हलचल जो हो रही है सीने में हो रही, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। Extremely energetic. You know, recently I saw an English movie in which a small boy was left alone at home in Christmas Eve and he enjoyed a lot
Yes, I also remember that movie. It's a wonderful movie. So let's show our audience the enjoyment of our kids in Christmas Eve. For that, please welcome our Katra Badlapur Senior Kids KG. Clap for them. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Some time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, there is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Our shepherds watch, they flock by night, they see a bright new shining star. They hear our choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. वैसे सबका क्रिसमस वेकेशन तो हो गया होगा ना, घूमने भी गए होगे। श्रद्धा, तुम कहाँ गए थे घूमने? मैं तो राजस्थान गई थी घूमने, बहुत ठंडी। तो वहाँ का क्लाइमेट तो एंजॉय किया ही होगा आपने। बहुत एंजॉय किया, सिवाय एक के। क्यों, किसने नहीं एंजॉय किया? मम्मी ने। क्यों, मम्मी ने क्यों नहीं एंजॉय किया? अरे मम्मी देखो ना, घर पे भी काम में रहती है और बाहर जाओ तो सबकी केयर लेने में बिजी हो जाती है। ये खाया कि नहीं, वो खाया कि नहीं, गर्म कपड़े पहने कि नहीं, सर्दी तो नहीं हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें। ये तो सही बात है। हमारी मम्मी की पूरी जिंदगी घर पे हो या बाहर हमारी केयर करने में ही चली जाती है। अपनी केयर तो वो कभी कर ही नहीं पाती। वही तो, कितनी केयर करती है ना सारी मम्मियाँ। इसीलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमने हमारे सारी मम्मियों को डेडिकेट किया है।
और उसे परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं हमारे कातला बदनापुर के जूनियर केजी के बच्चे। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा नाम मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, कोने को थामे तेरे आंचल के, बेफिक्रा मैं सो जाता था। मेरे दिल में क्या है तेरे बिना माँ, कोई समझा ही ना पाता था। जो हो सकता, तो हो जब सुना, प्यार आप भी कोई साथ नहीं हो, नहीं हो, Really, hats off to our mothers who will always be our strength. I completely agree. Now going ahead with introducing our cultural dance form Pinga. And for that, please welcome our energetic youngsters. Please clap for them.
ऑडियंस, डिड यू लाइक इट? तो तालियों की तो आवाज आ नहीं रही है. Now we will be witnessing a dance form which relates to our young generation more, which is hip hop. And for that, we will call upon stage our dancer, Mr. Sunil Rokde and his team. Please give them a big round of applause. एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। Hey,
estrada, mente abusada. É tudo na conta, vai! मुझे रोक टोक कहते हैं लोग पर मुंह साध मेरा जानू नश्वर है वो यही दूर दूर गूंजे फितूर पर बादशाह मेरे जानू हो कड़ी है बोली दिल है रंगोली इसमें तो हर क्या लोग देखते मुझे पता दिखता है इसमें कोई सनम अंगारों पे अंबर सा लगता है हमें पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। नचता दीवाना हो देखेगा जमाना हो मोरी सुफियाना सी पटिया शिखर भुला के कमर हिला के और नच ले मेरे संग सखिया कोई मुझे तो जरा नच नच के हाथ का बीट बढ़या मन चढ़ आकाश का मन चढ़ आकाश का चढ़या डांस का मनु चढ़या डांस का भूत चढ़या मनु चढ़या डांस का भूत चढ़या Parents, join us with big applause for honoring of GKBS here on the stage. Let's join with the big clappings.
welcome back. Now it's time to shine a spotlight on some outstanding achievements. This year, we will recognize students who have excelled in academics, sports, and other activities. This award represents hard work, perseverance, and dedication. Before that, I would like to call upon stage a guest of honor to give words of guidance for our students and guardians. For same, I would like to call upon stage Mr. Sudhir Babaji Palande. Good afternoon, Brother, all parents and students. brother, मराठीतून बोललं चालेल? brother. गुड. मराठी, हिंदी, इंग्लिश. मराठी मला वाटतं प्रेफरन्शियल लँग्वेज आहे आणि मी चांगल्या प्रकारे तुम्हाला माहिती देऊ शकेन. सर्व पालकांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सर्वप्रथम की तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी असं काही क्षेत्र निवडता की जिथे त्यांचं भविष्य हे वर्षानुवर्ष मी म्हणतोय उजळत जाईल. त्यांना योग्य तो मार्ग मिळेल. कारण शिक्षण हे कॉमन, शिक्षण हे सगळेच शिकतात, शाळेत सगळेच शिकतात. पण अनकॉमन गोष्ट अशी की शिक्षणासोबत काहीतरी अदर ॲक्टिव्हिटीज असणं फार गरजेचं आहे. मी तुम्हाला फार महत्त्वाच्या गोष्टी काही सांगणार आहे पालकांना, कारण तुमची मुलं लहान आहेत, पुढे त्यांचं भवितव्य आहे, शाळा आहे, कॉलेज आहे आणि नंतर मग त्यांच्या नोकरीचा आणि त्यांच्या व्यवसायाचा संबंध याच्याशी जोडलेला असतो की जेणेकरून मेहनत तुम्हाला कमी लागते. कारण त्यांना शिक्षणासोबत त्यांना अदर ॲक्टिव्हिटीज, कला आणि खेळ, स्पोर्ट्स याचं त्यांना जोड मिळालेली असते. मी शासनामध्ये आहे, वर्ग 1 अधिकारी मंत्रालयामध्ये आहे, सचिवालयामध्ये. प्रत्येक गोष्ट चोखंदून मी उपभोगलेली आहे की माणसाला कष्ट केल्याशिवाय काही मिळत नाही. आणि ते तुम्ही आई वडील असल्या कारणाने तुम्हाला माझं बोलणं चांगलंच कळेल. कारण आपण काही कोणी सुरुवातीलाच आपल्याकडे काही दिलेलं नसतं. आपण शून्यातून विश्व निर्माण केलेलं असतं. माझे शब्द थोडेसे बऱ्याच जणांना असे काळजाला लागतील आणि भिडतील पण, कारण मी ते उपभोगलेलं आहे म्हणून ते शब्द मी सांगतोय, असे बोलतोय मी. आई वडील हे मुलांसाठी फार महत्त्वाचे असतात आणि मुलं आई वडिलांसाठी. तुम्ही एक परफॉर्मन्स पाहिला, त्या परफॉर्मन्समध्ये लहान मुलं डान्स करत होते आणि नंतर त्यांची आई आली. आई आल्यानंतर त्या मुलांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव वेगळे बघण्याजोगे झाले की हा जो क्षण आहे, ही जी माया आहे, हे जे प्रेम आहे, ही जी मनाची गुंतवणूक आहे, ती आपण पैशामध्ये मोजणार नाही. नक्की ना? सगळ्या पालकांना सांगतो की असंच प्रेम करा तुमच्या पाल्यांवरती. आणि भविष्याच्या दृष्टीने मी सांगेन. आणि सर्वप्रथम मी सोनी मॅमला बोलवेन जरा स्टेजवरती. जोरदार टाळ्या. ही माझी भाची आहे, म्हणजे खूप लहानपणापासून शाळेपासून मी तिला ओळखतो. पण या अशा अनकॉमन क्षेत्रामध्ये ते आले त्याबद्दल तिचं फार फार धन्यवाद. आणि मला आज तिने इनडायरेक्टली माझा भाचा आहे सचिन मोरे, त्यांनी पण स्टेजवरती यायचं आहे. जोरदार टाळ्या दोघांसाठी. तर मी तर त्या दोघांचे आभार मानेन की मला इथे बोलवून तुम्हाला काही माहिती देण्यासाठी. फार महत्त्वाचं आहे मी जे सांगणार आहे. पण ह्या दोघांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि तुमच्या वतीने जोरदार टाळ्या दोघांसाठी की तुमच्या मुलांसाठी ते अनकॉमन गोष्ट करतायत, जी सामान्य माणसं करत नाही. त्याचं कारण असं की कोणी कोणासाठी वेळ काढत नाही. पण हे वेळात वेळ काढून, मी असं मगाशी ऐकलं, मॅडम बोलत होत्या, मागील 3-4 दिवस त्या रात्री 2 वाजेपर्यंत तुमच्या मुलांसाठी काम करतायत. त्यामुळे ही अविरत सेवा कोणी करत नाही. आणि शिक्षण अशी सेवा आहे आणि हे असं दान आहे की
त्यासाठी कोणी कोणाला देण्याची मोठं मन लागतं त्यासाठी. आणि आपण म्हणतो ना की दानत लागते त्याला, आणि तशी ही माणसं आहेत. सो थँक्यू फॉर दॅट. मी काही दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतो पालकांना, त्यांच्या लहान मुलांच्या दृष्टिकोनातून आपण येऊ शकतो. सर्वप्रथम मी असं म्हणतो की अभ्यासाला कलेची जोड असावी. त्याचं कारण असं, तुम्ही ड्रॉइंगमध्ये टाका मुलांना, डान्समध्ये टाका किंवा स्पोर्ट्समध्ये टाका, तर त्याला 10वीच्या अगोदर टाका. त्याचं कारण असं की 10वीला रिझल्टमध्ये पूर्वी शासनाने 5% एक्सेस मार्क दिले होते पर्सेंटेज, आता 8% दिलेले आहेत. शासनाने आपल्या 8% कलेला मार्क दिलेले आहेत. जर का तुमचा 50 किंवा 60% मुलगा पास होतोय, तर आणखी 8% त्याच्यामध्ये ग्रेस होणार आहेत त्या सर्टिफिकेशनच्या जोरावरती. दुसरी गोष्ट, तुमचा मुलगा महाविद्यालयामध्ये गेला किंवा मुलगी महाविद्यालयामध्ये गेली, तर तिला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची तयारी 12वीपासून करायला सुरुवात करा. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम म्हणजे MPSC, UPSC, स्टाफ सिलेक्शन. आणि त्याला कलेची जोड असेल तर एखादा BSc, MSc झालेला व्यक्ती चांगल्या पोस्टवरती आहे आणि विथ तो संगीताचा एक चांगला जाणकार आहे, शास्त्रीय गायक आहे किंवा गायिका आहे, तर त्याला वेगळं त्यांना स्थान असतं आमच्या शासनात, आपल्या सेंट्रलला पण आणि गव्हर्नमेंटला पण, स्टेटला पण, सॉरी. तर असं हे आहे की खेळासाठी आणि कलेसाठी 8% शासनाने दिलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, तुमच्या मुली जर का शिकत असतील तर त्यांना नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लागत नाही. मुलींसाठी शासनाने नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट माफ केलेलं आहे की मुलींना शिकवायचं असेल तर तुम्ही त्यांचे पालक कितीही कमवा, तुमची कितीही संपत्ती असू द्या, तर त्याचं सर्टिफिकेशन घेण्याची गरज नाही आहे. आणखी पुढे जाऊन आणखी सांगेन की स्पोर्ट्ससाठी शासनाने 5% आरक्षण दिलेलं आहे आणि कलेसाठी 5%. कलेसाठी 10वीला 8% आणि ग्रॅज्युएशनला 5% दिलेलं आहे. तर तुम्ही जर का ग्रॅज्युएशनच्या अगोदर एखादी स्टेट लेवलची एक्झाम, नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल मारताय, तर 5% आरक्षण दिलेलं आहे आणि तुमची मुलं चांगल्या पदावरती जाऊ शकतात. क्लास 1, क्लास 2 अशा पदावरती जाऊ शकतात. तुम्हाला नोकरी शोधण्याची काहीच गरज नाही. ज्या जाहिराती येतात त्या व्यवस्थित भरायच्या. 12वी नंतर जॉब हवा असेल तर शॉर्ट हँडचा क्लास तुम्हाला मिळू शकेल. असं काही तुम्ही करू शकता की 10वी पासून तुम्ही शॉर्ट हँडच्या मुलींना शिक्षण देऊ शकता. 12वीच्या बेसवरती क्लास 2 ऑफिसर होतात, जे मंत्री वगैरे असतात किंवा मोठे सचिव वगैरे असतात, त्यांचे PA ते फक्त आणि फक्त 12वी शिकलेले असतात. हां, काही जण असतात ग्रॅज्युएशन पूर्ण करतात नंतर, पण ह्या अशा काही गोष्टी आहेत. आणि खरंच ही गोष्ट तुम्हाला सांगून मी उपकृत होईल की मुलांचं भवितव्य जर अशा तऱ्हेने तुम्ही घडवलात, सगळ्या पालकांना मी विनंती करेन की अशा प्रकारे तुम्ही जर का घडवलात तर तुम्हाला तुमचं मूल वेळेत आणि योग्य मार्गाने जाऊन चांगल्या हुद्द्यावरती तुम्ही बघाल. शेवटी आपली आईवडिलांची स्वप्न तीच असतात की माझा मुलगा किंवा मुलगी चांगल्या पदावरती चांगलं व्यवस्थित त्याचं आयुष्य जावं. आणि हीच मी सांगणार आहे. जाता जाता 2 ओळी तुम्हाला हे करतो. हीच आमची प्रार्थना अन हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसासव वागणे, हीच आमची
प्रार्थना. अधिक माहिती जर का हवी असेल तर आमच्या मॅडम आहेत तिथे, त्यांच्याशी संपर्क साधा, नक्की आपल्याला मिळेल. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार सगळ्यांना. माझं नाव अमोल कांबळे. मी ॲज अ प्रिन्सिपल कार्यरत आहे डिग्री कॉलेजला ठाण्याला. आणि सगळ्यात अगोदर आय एम रिअली थँकफुल दॅट आय हॅव अटेंडेड दिस annual function every year. Soni madam is sending me the invitation, and this third year I just take out the time today to attend this annual function. But मला असं वाटतंय की हा फंक्शन आज अटेंड केल्यानंतर सरांनी राईटली गायडन्स दिला अबाउट स्टुडंट्सला काय करायचं आहे, पालकांना काय करायचं आहे. सो आय एम नॉट गोइंग टू टेक मच अमाउंट ऑफ टाइम. शॉर्टली आय वुड से, कम मॅम. I think she is a gem. एक राउंड ऑफ अप्लॉज टाळ्या नक्की झाल्या पाहिजे मॅडमसाठी. आम्ही काम केलं 1 वर्ष, ओके, बट आय थिंक जेव्हा आम्ही काम केलं होतं, आय होप मॅम यू रिमेंबर. Yes, sir, yes. How can I not remember? I remember, and I said her that you are the powerhouse of talent. So just utilize your skill and talent in the right profession, and I think she has rightly on the track now. And I'm very proud, ma'am, today as a principal and as your friend now, that you are on a right track. And I've been like, when I entered this auditorium today, I saw the hoardings which reflect the least of talent what she had. Okay. So I think I just wish and I just congratulate कि आप ऐसे ही कई सारे centers open करो, not here but across all the lines. And I just congratulate and wish and pray that she just start up with more number of branches, जहाँ पे आप जैसे parents, आप जैसे students, they will get an opportunity to learn from such a nurturing teacher. Along with that, I just want to congratulate all the performers. They have just excellent performed today. Along with the choreographers, I mean hats off to the talent. ज्या पद्धतीने त्यांनी डान्स सेट केले आज, ओके, along with the social messages and all the performance, along with the parents' participation. Generally, on Sundays when we attend the functions, so we observe की जास्त करून attendance नसतो, पण आज आपण बघतोय की there is an active participation from everybody. So I think the program is only successful when everybody take the active participation, and that's reflected in today's annual function, including the chairperson, including the teachers, students, and the parents. So thank you all. And already sir has said so many things about the guidance, so I just say all the good wishes and best of luck to everybody. And I'm just attending every year with more info the upcoming annual functions. Take care everybody. God bless. Thank you. Thank you, sir. Actually, I'm student of sir. So it is great that my principal is standing in front of me and honoring me as a chairperson. I'm feeling very blessed. Well, I think I need your blessings. I need to touch your feet. Well, I think, doesn't matter about the age. She claimed that I'm the principal. Yes, of course. But I think today I'm very proud as a principal that she is my student and I've guided her rightly. And as I've already said, she is on the right track now. So, congratulations. Sir, Amol sir is at a very young age. He is a principal of JBC B.Ed College, Thane. So please give a huge round of applause for him. So next I would like to call upon stage Dr. Richard sir to give some words of guidance. Good evening to all. After looking at this performance and after having the words of guidance from such intellectuals, it's very difficult for a person to speak out. बोलने के लिए कुछ बातचीत बाकी नहीं रह जाता है. Okay. See, what happens is that being a teacher, we analyze the student, we analyze the performance throughout the year, we guide the parents, but during this annual day, it happens so
the parents analyze our performance. Being a teacher, I'm using the word our. इनके परफॉर्मेंस को आज हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने के लिए बैठे हैं कि हमारे बच्चों ने जो साल भर में जो मेहनत की है उस मेहनत को देखने का मजा और उत्साह हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला. So here you are to analyze the performance of your teachers, and I feel looking at the smile at your face और आपकी तालियों की आवाज से हमें पता चल जाता है कि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है. It is the right place where your kids are. Being a commerce student, we always speak about investment. When we speak about investment, we always focus on ROI, that is return on investment. Our investment should be intact, वो जाना नहीं चाहिए और उसके ऊपर का investment हमें returns हमको अच्छा मिलना चाहिए. So this is the education is the right place where you are investing. तो अपने बच्चों को सही संस्था में एडमिशन दिलाना ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. And here we have this institute where we have all the extracurricular activities, all the resources with you, जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी इंटैक्ट रहेगा, आपका ROI भी अच्छा रहेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहेगा. Definitely the future will be bright for your child. So here I would like to congratulate all the parents as well as the teachers who have taken fabulous efforts and guiding the students over here. हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों से करा के लेना बहुत आसान होता है, बट छोटे बच्चों से करवा के लेना वो इतना आसान नहीं होता. Getting things done from others is called as management, and we have seen a fabulous and wonderful management over here. Hats off to all the teachers who have put the efforts, and thank you very much. Thank you, Richard sir, for the word of guidance. So next I would like to call upon stage Mr. Pushkar Karnawat sir. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. सगळ्यांनी खूप छान मार्गदर्शन केलं, सगळं सांगितलं आणि सकाळपासून आलेले सगळेच आलेले आहेत. तर त्यामुळे एवढे चांगले परफॉर्मन्सेस झाले, छोट्या मुलांनी एवढे चांगले इकडे परफॉर्म केलं आणि मला कुठेतरी असं वाटलं की आपल्या टाळ्या कमी पडतात. आपल्या मुलांना आपण अप्रिशिएट करणार नाही किंवा आपण मोटिवेट किंवा एन्करेज करणार नाही तर असं चालणार नाही. आणि मी सोनी मॅडमला सांगणार आहे पुढच्या वेळेपासून की यावेळेस थोडासा अर्धाच मला ऑडिटोरियम भरलेला दिसतोय. तुमच्या सगळ्याचा सपोर्ट आणि कृपा राहिली तर हा ऑडिटोरियम नेक्स्ट इयर पूर्ण भरलेला असेल. सो सोनी मॅडमकडे लक्ष नाही, प्लीज 2 मिनिटं या फक्त. मी हे सांगत होतो की यावर्षी कसं ऑडिटोरियम थोडासा अर्धा भरलेला दिसतोय, बरोबर आहे, अर्धा रिकामा आहे मागचा. तर पुढच्या वर्षी या सगळ्यांचा सहयोग राहिला, सगळ्यांनी आपल्याला सपोर्ट केलं तर हा ऑडिटोरियम फुल झाला पाहिजे, बरोबर आहे. सेकंड स्लॉट पण घेऊयात. येस, व्हेरी गुड. सो एकदा सोनी मॅडमसाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्या. सोनी मॅडमचं पोट भरून कौतुक इथे सगळ्यांनी केलेलं आहे. मी पण नक्कीच करेन ते की मला रिसेंटलीच भेटल्या मॅडम आणि मॅडमच्या ऍक्टिव्हिटीज इनिशिएटिव्ह खूप आवडले आणि मी पण मॅडम बरोबर अनेक इनिशिएटिव्ह मध्ये काम करतोय. आणि मॅडमने माझ्या सांगितलं की सर तुम्हाला यायचं आहे गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून, तुम्ही सांगा. ऍक्च्युली माझा एरिया आहे, मग स्टार्टअप ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर आणि एंटरप्रेन्योर, पण माझी जर्नी टीचर म्हणूनच सुरू झाली. तर माझ्या डोक्यात एक थॉट होता की स्टार्टअप्स आणि एंटरप्रेन्योरशिप बद्दल मी प्री स्कूलच्या मुलांना काय सांगू. पण बाय द टाइम अनेक गोष्टी इव्हॉल्व्ह झाल्या अँड आय हॅव सो मच टू टेल यू. थँक्यू मॅडम. या सो जनरली काय होतं, पेरेंट्स, आता तुमची सगळ्यांची मुलं छोटी आहेत, प्री स्कूलमध्ये आहेत, फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, सिनियर KG मध्ये आहेत. आपण आपल्या मुलांना काय शिकवतो, काय सांगतो किंवा आपली मुलं आपल्याकडे बघून काय शिकतात हे खूप महत्वाचं आहे. आपण घरी कसे वागतो, त्यांच्यासमोर आपण काय बोलतो, आई वडील असतील तुम्ही फोनवर काय बोलताय, शेजारच्यांशी काय बोलताय, हे मुलं ऑब्झर्व करत असतात आणि आपण त्यांच्यासमोर जसे राहतो तसेच ते घडणार आहे. आणि करिअर बद्दल किंवा भविष्याबद्दल जेव्हा गोष्ट येते तेव्हा एव्हरी पेरेंट इज कन्सर्न. प्रत्येक पेरेंट कन्सर्न आहे की माझ्या मुलाचं काय होईल, माझ्या मुलीचं काय होईल, पुढे जाऊन तो काय करेल. आणि आपण ना अनेक गोष्टी त्यांच्या डोक्यात भरवत राहतो.
डॉक्टर, इंजिनियर, लॉयर, CA, CA सगळे प्रोफेशनल कोर्सेस, अनेक गोष्टी आपण त्यांना बंबार्डिंग करत राहतो, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर इंटरेस्ट अँड टॅलेंट. मी जेवढे पण सेमिनार्स वर्कशॉप्स घेतो किंवा ज्यावेळेस मला स्टुडंट्सशी इंटरॅक्ट करायला मिळतं, पेरेंट्सला गाईड करायला मिळतं, तेव्हा काही गोष्टी मी सिमिलर सगळ्यांना सांगतो, तीच तुम्हाला सांगेन की आपल्या मुलाचं टॅलेंट काय, त्याचा इंटरेस्ट एरिया काय आणि तो कोणती गोष्ट करू शकतो हे ओळखणं खूप गरजेचं आहे. आणि आपल्याकडे ना इंडियन फॅमिलीजमध्ये किंवा आपल्याकडे एक स्टिरिओ टाईप आहे की माझी कोणतीतरी मावशी डॉक्टर बनली, ती US मध्ये सेटल झाली, माझे कोणतेतरी काका आहेत ते इंजिनियर झाले, ते जर्मनीमध्ये सेटल झाले. तेच समीकरण तुमच्या मुला किंवा मुलीबद्दल वर्कआउट होईल असं अजिबात नाहीये. मी काही निगेटिव्ह बोलत नाहीये किंवा मी कोणतीही गोष्ट तुम्हाला चुकीची सांगत नाहीये, पण ही गोष्ट ओळखणं खूप गरजेचं आहे. प्रत्येक मुलामध्ये वेगळं टॅलेंट आहे, प्रत्येक मुलामध्ये वेगळ्या स्किल्स आहेत, नॅचरल कॅपॅबिलिटीज आहेत. त्या ओळखून त्याच्यासाठी कोणतं करिअर योग्य आहे हे पालकांना समजलं पाहिजे. आणि आजकाल तर खूप रिसोर्सेस आहेत, सोशल मीडिया आहे, गायडन्स सेशन्स होतात, अनेक प्रकारच्या टेस्ट्स आहेत, अनेक गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. मग त्या गोष्टींचा उपयोग करून आपण आपल्या मुलांना कसं योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करू शकतो हे आपल्याला समजणं खूप गरजेचं आहे. आणि मुलांना पण मी ह्या गोष्टी सांगतो की आयडेंटिफाय युअर सुपर पॉवर. ना व्हॉट इज सुपर पॉवर? सुपर पॉवर इज अ स्किल, युअर टॅलेंट. तुम्ही कोणती गोष्ट सगळ्यात चांगली करू शकता, त्या कोणत्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला कॉन्फिडन्स आहे. दोन गोष्टी आहेत ज्या तर सगळ्यांसाठी अप्लिकेबल आहेत, पेरेंट्स, यंगस्टर्स, स्टुडंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिझनेसमॅन, एंटरप्रेन्योर, सगळ्यांसाठी. आयदर डू व्हॉट यू लव्ह और लव्ह व्हॉट यू डू. आय अगेन रिपीट, डू व्हॉट यू लव्ह. एखादं असं काम करा जे तुम्हाला खरंच मनापासून आवडतं, ज्यात तुम्हाला इंटरेस्ट आहे, ते तुम्ही आयुष्यभर न कंटाळता करू शकता. और लव्ह व्हॉट यू डू. तुम्ही आत्ता जे काम करताय ना, मग त्यावरतीच प्रेम करा. दोघांमध्ये खूप फरक आहे. आणि आपल्याला आपल्या मुलांना ह्या गोष्टी समजवणं खूप गरजेचं आहे की तुमचा इंटरेस्ट एरिया, तुमच्या स्किल्स, तुमचं नॅचरल टॅलेंट ज्याच्यात आहे, जे तुम्ही खूप चांगलं करू शकता, त्यातून तुम्ही तुमचं करिअर घडवू शकलात, तो मुलगा कधीच बॅकफुटला येत नाही. हळूहळू तुमची मुलं हायर स्टँडर्ड्सला जातील, 5th स्टँडर्ड, 10th स्टँडर्ड. 10th स्टँडर्डला एक खूप मोठा टर्निंग पॉईंट येतो मुलांच्या आयुष्यात की 10th नंतर काय करायचं. मग सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, ITI, अनेक गोष्टींचा ना भडीमार होतो मुलांवरती. प्रत्येक माणूस त्यांना काय ना काय सांगत असतो, तू हे कर, तू ते कर, तू ते कर. पण कोणी त्यांना हे काय नाही विचारत की तुला काय करायचंय. आणि ह्यात पेरेंट्स पण सांगितले. मला असं वाटतं की जसा काळ बदलतोय, गोष्टी बदलत आहेत, त्याप्रमाणे आपण पण बदललं पाहिजे. मुलांना विचारा, मुलांशी बोला, संवाद साधा. तो सोशल मीडियाचा ऍप तो खूप छान होता. मुलांनी ते प्रेझेंट केलं की आपण एकमेकांशी बोलत नाहीये, मुलांशी बोलत नाहीये. घरी आपण जेवायला जेव्हा बसतो, तुम्ही एक गोष्ट ऑब्झर्व करा, जेवताना पण अनेक लोक मोबाईलमध्ये असतात. म्हणजे जेवताना पण घरी आपण एकमेकांशी बोलत नाहीये. तुम्ही तुमच्या मुलांशी बोलला पाहिजे, तुम्ही तुमच्या मुलांना ओळखलं पाहिजे, तर तुम्ही त्यांना मार्गदर्शन करू शकाल. अनेक वेळेला असं होतं की आपल्या मुलाला आपण हा क्लास लावून दिला, तो क्लास लावून दिला, मुलगा अर्धा वेळ शाळेत असतो आणि बाकीचा अर्धा वेळ क्लासेसमध्ये असतो. पण त्या क्लासेसमध्ये तो काय शिकतोय, त्याच्यात इंटरेस्ट जनरेट होतोय का, त्याला ते आवडतंय का, हे कोण बघणार आहे? आपल्याला वाटतं म्हणून आपण मुलाला पाठवून दिलं. त्यांना आवडतंय का हा फीडबॅक घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी संवाद गरजेचा आहे. सो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द की टू ऑल युअर प्रॉब्लेम्स. आणि 10th स्टँडर्ड असो, 12th स्टँडर्ड असो, तुमच्या मुलाची सुपर पॉवर आयडेंटिफाय करणं. आता मुलं छोटी आहेत म्हणून पालकांनी इनिशियली ते आयडेंटिफाय करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. पण जशी मुलं मोठी होती, मुलांना स्वतःहून पण समजते की कशात त्यांचा इंटरेस्ट आहे किंवा कशी त्यांची ग्रोथ होती, तर त्या गोष्टीला पण तुम्ही जोपासा. आणि काही गोष्टींमध्ये ना इनबॉर्न टॅलेंट असतो मुलांचा. आता जर आपण विराट कोहलीचं एक्झाम्पल घेतलं, विराट कोहलीला जर आपण सांगितलं असतं तू डॉक्टर हो, तर तो फेल झाला असता. त्याच्याकडे क्रिकेटचं टॅलेंट होतं. लता मंगेशकरांना तर सांगितलं असतं आपण
की तुम्ही इंजिनियर आहे, सिंगिंग बिंगिंग याला काय अर्थ नाही, तर आज ते ग्लोबल आयकॉन झाल्याच नसतात. तर हे त्यांचे हिडन टॅलेंट, नॅचरल कॅपॅबिलिटीज आहेत ज्यामुळे ते वर आलेले आहेत. आणि आपल्याकडे एक सगळ्यात दुर्दैवी गोष्ट आहे, आपली जी इंडियन एज्युकेशन सिस्टम आहे ती ना स्किल डेव्हलपमेंटवरती फोकस नाही करत. 50 वर्षापूर्वी जो पोर्शन होता, थोडेफार मायनर चेंजेस होऊन आपण अजूनही तेच शिकतोय जे आपले आई वडील शिकले, जे आपले आजी आजोबा शिकले. मग हा जसा काळ बदलतोय तशी आपली मुलं कशी बदलतील, तर स्किल आणि टॅलेंटमुळे बदलतील. या गोष्टीचा पेरेंट्सनी लक्षात ठेवून मुलांना त्या पद्धतीने जर मोल्ड केलं, तुमच्याकडे मुलं छोटी आहेत अजून, तर नक्की खूप चांगलं करिअर घडू शकेल मुलांचं. आणि मुलांना ना एक जगाची वेगळी बाजू समजेल. जे 50 लोक करतायत, 500 लोक, 5000 लोक जे करतायत तिथेच आपण पूर्ण ढकलतोय. सगळे लॉयर बनतायत, तू पण लॉयर बन. सगळे डॉक्टर बनतायत, तू पण डॉक्टर बन. असं काय गरजेचं नाही की प्रत्येक मुलाला डॉक्टर लॉयर बनला पाहिजे. डॉक्टर लॉयर हे प्रोफेशन खूप चांगलं आहे, पण ते तुमच्या मुलासाठी परफेक्ट आहे का हे पण आपण बघितलं पाहिजे. तुम्हाला हवं म्हणून तुम्ही मुलाला तिकडे ढकलला असं करू नका. कारण माझ्याच ओळखीतले माझे खूप स्टुडंट्स आहेत ज्यांचं असं झालेलं आहे की 10वी नंतर 11वीत सायन्स घेतलं. का घेतलं? घरच्यांनी सांगितलं, मित्रांनी सांगितलं, कोणतरी काका असतो, मामा असतो त्यांनी सांगितलं. मग 11वीत त्यांना सायन्स झेपत नाही. सायन्समध्ये 5-5, 6-6 तास अभ्यास करावा लागतो. मग 11वीत सायन्स घेतल्यानंतर झेपत नाही, मग 17 नंबरचा फॉर्म भरा, 12वीतून कॉमर्स द्या किंवा फील्ड चेंज करा. मुलाच्या आयुष्यातली 1-1.5 वर्ष सक्सेसफुली वेस्ट झालेली. हे होऊ नये म्हणून प्रत्येक पालकांनी, मेंटर्स, टीचर्स सगळ्यांनी काळजी घ्यावी, त्यांना योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करावं. मला वाटतं सोनी मॅडमकडे खूप अशा टेक्निक्स आहेत, प्रिन्सिपल सरांनी सांगितलं जे त्यांनी वाचलं इकडचे बॅनर्स. त्या बॅनर्ससाठी त्यांच्याकडे खूप अशा टेस्ट्स आहेत, खूप अशा गोष्टी आहेत ज्यात तुम्हाला तुमच्या मुलांचे इनबॉर्न टॅलेंट आणि नॅचरल कॅपॅबिलिटीज समजतील. आपण त्या इग्नोर करत असतो. जाऊ दे, करू आज करू, उद्या करू, असं करून वेळ वाया जात असतो, वेळ पुढे जात असतो, मुलं मोठी होत असतात आणि एकदम अंगाशी आले की आपण चाच पडतो, अरे आपण हे केलं पाहिजे होतं, ते केलं पाहिजे होतं. मग वेळ होती तेव्हा काय नाही केलं. म्हणून मॅडम तुमच्याकडे सेल्फ अनालिसिसची एक टेस्ट आहे त्यांच्याकडे, DMIT म्हणतात ना त्याला. मल्टिपल इंटेलिजन्स टेस्ट आहे. इनिशियली मला जेव्हा मॅडमने सांगितलं तर मला यावरती विश्वासच बसला नाही की अशी पण काही गोष्ट आहे की असं काय होऊ शकतं. तर यू वोंट बिलीव्ह, मी ती टेस्ट स्वतः आधी केली. मॅडमला सांगितलं सर मी तुमची टेस्ट करते आणि तुम्ही बघा की काय रिझल्ट येतो. म्हटलं मला करून दाखवा. मला विश्वासच बसला नाही. मी खूप अॅनालिटिकल माणूस आहे. जोपर्यंत मी फिगर्स बघत नाही, फॅक्ट्स बघत नाही, तोपर्यंत मला कोणत्याही गोष्टीवरती विश्वास नाही बसत. तर मी स्वतः ती टेस्ट केली, त्याचा अभ्यास केला, त्याबद्दल खूप लोकांबरोबर बोललो आणि ती मला खूप इफेक्टिव्ह वाटली. जेव्हा अशा पण काही गोष्टी आहेत ज्या आपण आपल्या मुलांना जर सांगितल्या, मुलांकडनं करून घेतल्या, तर तुम्हाला खूप अर्ली एजमध्ये तुमच्या मुलांचं टॅलेंट समजू शकतं आणि त्या दिशेने, त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही तुमच्या मुलांची तयारी अगदी 1st, 2nd, 5th स्टँडर्ड पासून करून घेऊ शकता. अशा अनेक गोष्टी आहेत. पण इनिशियली पेरेंट्सनी हा इनिशिएटिव्ह घेतला पाहिजे. टीचर्स सांगायचं काम करतील, प्रिन्सिपल सांगायचं काम करतील, मार्गदर्शन करायला खूप लोक आहेत. आपण फक्त ऐकतो, खूप छान झालं, खूप छान झालं, पण पुढे त्याच्यावरती काहीच ऍक्शन घेत नाही. तुम्हाला जर खरंच वाटतं की तुमच्या मुलाच्या मुलीने चांगलं करिअर निवडावं किंवा त्यांचं आयुष्य चांगलं घडावं, तर जसा काळ बदलतोय त्या हिशोबाने बदला, मेंटॅलिटी बदला, माइंडसेट बदला, तर जग बदलणार आहे. आपण 50 वर्षापूर्वीचा माइंडसेट घेऊन चालतोय आणि वी एक्सपेक्ट की आपल्या मुलांनी खूप काहीतरी आउटस्टँडिंग केलं पाहिजे. तसं नाही होणार आहे, समीकरण बसणार नाही. सो मुलांनी पण या गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे. स्वतःची सुपर पॉवर आयडेंटिफाय करायची आहे. टीचर्स आहेत, पेरेंट्स आहेत, त्यांच्याशी बोललं पाहिजे, त्यांच्याकडनं माहिती घेतली पाहिजे आणि हळूहळू त्यांनी ती प्रगती साधली पाहिजे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आपण आपल्या मुलाला काय संस्कार देतोय, त्यांना काय सांगतोय आणि त्यांच्याशी आपण रोज काय बोलतो. रोज मुलांशी बोललं पाहिजे. सोशल मीडिया तर आपला फक्त एक पार्ट आहे आयुष्यातला. आपण मोबाईल आणि सोशल मीडियाला अख्खं आयुष्य बनवून टाकलंय आपलं. इंस्टाग्राम, फेसबुक, युट्यूब. माणूस दिवस ट्रेनमध्ये बसलं तर तेच करतोय, गाडीत बसलं तेच करतोय. मी स्वतः आता ऑब्झर्व केलं. मॅडम ब्रेक झाला का ब्रेक, तेव्हा 60-70% लोकांच्या हातात मोबाईल होते. काय नोटिफिकेशन आलंय का, फोन केलाय का, काय केलाय का. पण कोणाच्या डोक्यात असं तसं आलं की आपल्या मुलांनी परफॉर्म केलंय तर आपण मुलाला जाऊन भेटावं, त्याला खूप चांगलं केलंस असं सांगावं, ऍप्रिशिएट करावं. हे किती लोकांनी केलं.
हार्डली 10-15 लोकांनी केलं असेल. तुम्ही तुमच्या मुलांच्या पाठीशी उभे कधी राहणार आहात, हा माझा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही सोनी मॅडमकडे नक्की पोहोचवा. अँड दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साईड. Mr. Babulal Chaudhary, Mr. and Mrs. Jitendra Shukla, Ashish Pandey, Mr. and Mrs. Srivastav, Ms. Seema Pandey. Also, I would like to welcome Mr. Sandesh Bansode sir. Please come on stage. Mr. Sandesh Bansode sir is the chairman of Mumra Sunshine Convent School. His support in registration of our Diva branch and tie-up with Sunshine Convent School has been truly invaluable. Clap for every guest. Soni Shrikant madam to honor our guest Mr. Sandesh Bansode sir. Nursery. Viraj Nikam from nursery. Srushti Jain. Vishwa Jain. Viraj Nikam. Shivam Nale. Anamika Sharma. Thank you sir. Please have a seat. Virat Yadav, Devansh Bhavre, from Gandhi Padapur branch, award goes to Sasha Padapur, Arvika Nileshwara. Thank you, sir. Please have it. Mrs. Nisilva to honor Awesome Athlete Award. Hello. Because all Sandesh wants to guide a few words. नमस्कार सगळ्यांना. हे तुमचेच लेकर आहेत ना का दुसऱ्यांचे? तुमचे टाळ्या वाजवा, टाळ्या काय वाजवत तुम्ही लोक? जोरात वाजवा टाळ्या. तुमच्या लेकरांना सोनी मॅडमनी प्रोफेशनल मंचापर्यंत पोहोचवलंय. इथपर्यंत येत्या येत्या आपलं आयुष्य पूर्ण आयुष्य संपून जातं. पण आपलं लेकरू 3, 3.5, 5 वर्षात, 6 वर्षात, 7 वर्षात प्रोफेशनल मंचावर आलेलं आहे. मी सोनी मॅडमला, त्यांच्या स्टाफला, ज्यांनी दिवसभर आठवडाभर काम केलेलं आहे, या सगळ्या लाईट्समॅन जेवढे लोक या टीम मध्ये काम करतात, त्यांची टीम आहे, त्यांची ट्रस्ट आहे, सगळे लोक, सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आपल्या लेकराला कोणी नाही करत एवढं कोणासाठी. प्रोफेशनल मंचापर्यंत आलोय. 4 तासापासून आपण एसी हॉलमध्ये बसलोय. आनंद वाटतो मॅडम, तुम्ही एवढं सुंदर प्रकल्प करता. माझी शुभेच्छा तुझ्या शाळेसाठी आणि इंजिनिअरसाठी. देवा तुम्हाला खूप आशीर्वाद देऊ. खूप लेकरांसाठी करणं, आई बाबा तर सगळे करतात, पण ती दुसरी आई असते आपली आणि दुसरे आई वडील असतात. जोरदार टाळ्या वाजवा. थँक्यू व्हेरी मच. येतो मी. थँक्यू. Thank you, sir. Nisilva sir to honor Awesome Athlete Award from Katra Pradapur branch, Shraddha Bhoi. Clap everyone. Wait. Ivana Zalbade. Sir, look here. Ishita Sunde. पाठवत राहा. Bharat Pawar. इकडे आला. सर लुक या. I appreciate my dance teacher and my teacher. बच्चा अवार्ड लेने आया था, लेकिन उसको सिखाया गया था 7 नंबर में खड़ा रहना डांस के टाइम. He jumped to the 7 number. From Gandhi Chowk branch, Sana Parveen.
हंसते कैसे चल क्या Thank you, sir. I request the guest of honor, Mr. Pushkar Karnataka, to honor Student of the Year Award. From Katra Badlapur branch, Viraj Nikam. Priyansh Gaikwad. Vedisha Patil. From Diva branch, award goes to Ved Dharve. Sanvi Kotre. Bihar Yadav. Trisha Bharat. From Gandhiji of branch, Ayansh Telanay. R.V. Suroshe. To honor Creative Mama Award. From Katra Badlapur branch, Yamini Bhuvad. Komal Dhanad. Look here, ma'am, look here. Thank you. Look here, smile. From Diva branch, Priyanka Jadhav. टाळ्यांचा आवाज येऊ दे जोरदार. श्रद्धा शिंदे. Smile, look here. From Gandhiji branch, Manisha Suroshe. Smile, smile. Thank you. Ma'am, come closer. Yeah, look here. Smile, everyone. Anjana Doshi. Yeah, please look into my camera and smile. Chaitali Bharat. Vaishali Bharat. Soni teacher. Please honor her. Chalaka Mohane teacher. Best employee for the year 2023-24. Okay, look into my camera and smile. Perfect attendance award goes to Sarika Shinde teacher. Come forward. Yeah, thank you. Outstanding choreography goes to Sunil Rohde sir. Sunil sir, please join on stage.
Mr. Sandeep Shinde sir. For the behind the scene awards, Sunil sir, please come. Sandeep Shinde sir, Mr. Vikas Kamble, Ms. Preeti Srivastava, Mr. Nilesh Kamble, please come on stage. Wait. Mr. Vikas Kamble, Ms. Preeti Srivastava, Mr. Nilesh Kamble, Mr. Nilesh Kamble. It was like last year तक ऐसा था, I was giving awards to my all teachers. This year it's like this is award which you have to earn. तो all teachers ने जिन्होंने earn किया 100% attendance में, all rounder, all like हर चीज में आगे थे, that was the best employee award. So now onwards you have to earn this. My HODs and teachers come and join us for the photo. Mr. Tambe sir, the last 4 awards was like behind the scene award. My friends and family members who are not my employees, but behind the stage, behind the scene, behind the school, their work is very much hard. That is the Nilesh Kamble sir, Vicky Kamble sir, Preeti Srivastava and Sandeep Shinde sir. Mr. Nilesh Kamble. Request our trustee members to come on stage, please. Next, we announce our little stars, the dance performers, जिन्होंने आपको आज इतना entertain किया है. A token of appreciation for their efforts, I call upon stage Bharatnatyam team, Sampada teacher and team. I request Mr. Babulal Chaudhary sir to honor them. We at GKPS, we are like, here it is not कि कौन जीता है कौन हारा है. It is like जिस stage perform पे जो उन्होंने किया है, उनके पीछे बहुत मेहनत की उन्होंने. So each and every performance we give a small trophy and certificate so they will get encouraged for the next year. Give a big round of applause for all our teams who have done performance here. आपके लिए वो 1 song 5 minutes का था और उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत थी. Social media team.
Nidhi and Shravani of the GKBS come on the stage. Upcoming principals. आज के जो होस्ट थे जिनके वजह से प्रोग्राम was not possible and the guys it was the first anchoring and they were best. So I would like to call Sachin sir and Shraddha teacher come on the stage. You guys did very nicely. And of course, a big thank you to all our wonderful audience for your enthusiasm and support. Also, for keeping patience in all the cheers you gave for each and every performance. Your support means a lot to us. This morning wouldn't have been possible without each and every one of you. Let's continue to celebrate our success and look forward to many such moments with us. Let's rise up together for national song. सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Please keep your fingers crossed for the next year. फिर मिलेंगे next year with same enthusiasm and same spirit for the 4th annual function of academic year 2025-26.